नमस्कार। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण 88तम अध्याय देवादिदेव शिव उद्धार द्वितीय भाग। महाराज परीक्षितेर प्रश्नेर उत्तरे तार पितामह महाराज युधिष्ठिर सम्बन्धे एक ऐतिहासिक काहिनी सुखदेव गोस्वामी बोले चललेन। तिनि बोललेन, महान व्यक्तिदेर उपस्थितिते विशाल यज्ञस्थले अश्वमेध यज्ञ शेष करे महाराज युधिष्ठिर सेई एकई प्रश्न जिज्ञासा करलेन। शैवरा सर्वदाई वित्तशाली अथच वैष्णवेरा ता नय, किन्तु केन एमन हय? सुखदेव विशेष भावे आपनार पितामह महाराज युधिष्ठिरेर उल्लेख करें, जाते महाराज परीक्षित एई भेबे अनुप्राणित हन जे तार पितामहगण सकले परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णेर संगे अंतरंग भावे सम्बन्धयुक्त एवं तिनिओ कृष्णेर संगे पारिवारिक सम्पर्के युक्त। स्वभावतः कृष्ण सर्वदाई अतीव तुष्ट। महाराज युधिष्ठिर এই प्रश्न करले कृष्ण ततोधिक तुष्ट हन, केनना समग्र कृष्ण भावनामृत संघेर पक्षे এই प्रश्नगुली ও তার উত্তর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। लोकपिता ब्रह्मा देवादिदेव शिव आदिर पक्षे परमेश्वर भगवान श्री हरिर उपदेश खूबी गुरुत्वपूर्ण। जीवकुलेर परम कल्याण साधनेर उद्देश्ये भगवान जगते अवतरण करें। तार उद्देश्यावली जे ग्रहण ओ पालन करे ना, निस्सन्देहे से अतीव भाग्यहीन। भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरेर प्रश्नेर उत्तरे बोललेन, आमी जखन भक्तके विशेष भावे कृपा करी एवं विशेष करुणा प्रदान प्रदर्शन करी तखन प्रथमेई आमी तार धन सम्पद हरण करी। भक्त जखन कपार्दकहीन हये पड़े बा अपेक्षाकृत दारिद्र्य प्रपीड़ित हय, तार स्वजन परिवार ताके उपेक्षा करे एवं प्रायश तार संगे तारा सम्पर्क छिन्न करे। दुई कारणे भक्त तखन असुखी हय। प्रथमत कृष्ण तार धन सम्पद हरण कराय से असुखी हय एवं द्वितीयत दारिद्र्य प्रपीड़ित हवाय जखन स्वजनरा ताके परित्याग करे तखन से अधिकतर असुखी हय। किन्तु आमादेर मने राखा उचित जे पूर्व पाप कर्मेर फले भक्तेर एई दुर्गति नय, भक्तेर एई दारिद्र्य पीड़ित अवस्था परमेश्वर भगवान श्री हरिर सृष्टि। सेई रकम भक्त जखन धनवान हय सेटाओ तार आगेर पुण्यकर्मेर फल बोले मने करा उचित नय। भक्त धनवान होक बा दरिद्रई होक, जे कोनो अवस्थाय होक, भगवानई तार एई अवस्था सृष्टि करें। जड़ जागतिक दायित्व थेके मुक्त करे सम्पूर्ण भावे तार शरणागत करबार उद्देश्यई भगवान श्री हरि विशेष भावे तार भक्तेर जन्य एई व्यवस्था ग्रहण करें। से तखन देह मन सकल शक्ति तार सर्वस्व भगवान श्री हरिर सेवाय नियोग करते पारे एवं सेटी शुद्ध भक्ति। नारद पंचरात्र ग्रंथे ताई शुद्ध भक्ति व्याख्या करे बला हयेछे, सर्वोपाधि विनिमुक्तम, अर्थात सब रकम उपाधि मुक्त हवा चाই। परिवार समाज जाति सम्प्रदाय ओ मानवतार जन्य अनुष्ठित सकल धर्मई उपाधियुक्त। आमी এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত, আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত, আমি এই জাতির অন্তর্ভুক্ত, আমি এই প্রজাতির অন্তর্গত, এই রকম পরিচয় সবই কেবল উপাধি। ভগবত কৃপায় যখন ভক্ত এই সকল উপাধি মুক্ত হয় তারা ভগবত সেবা তখনই বস্তুতত নৈষ্কর্ম। যে অবস্থায় কোনো কর্মফল নেই, জ্ঞানীরা সেই নৈষ্কর্মে খুবই আসক্ত। ভক্তের কর্মের যখন কোনো ফল হয় না সেইগুলি আর সাকাম কর্মের অন্তর্গত নয়। ভক্তের দুঃখ তাপ পরমেশ্বর ভগবানই দৃষ্টি শ্রুতিগণ পূর্বেই তা বিশ্লেষণ করেছেন। এই জন্য ভক্ত তার জীবনে সুখ বা দুঃখকে গ্রাহ্য করে না। কৃষ্ণ অনুশীলনের মাধ্যমে ভক্তি তার কর্তব্য কর্ম করে চলে, যদিও তার ব্যবহারে সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়াধীন বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সে কর্মফল মুক্ত। प्रश्न उठते पारे परमेश्वर भगवान भक्तेर जीवन दुस्सह दुख दुर्दशाय पूर्ण करे तोलेन केन? उत्तर हच्छे जे पिता जेमन सन्तानेर प्रति कखनो कखनो निर्दय भाव प्रकाश करें, भक्तेर प्रतिও भगवान ताई एई रकम व्यवस्था करें। भक्त हच्छे निवेदितात्मा
এবং ভগবান তার রক্ষক ও পালক হওয়ায় ভগবান ভক্তের জীবন দুঃখপূর্ণয় করুন বা আনন্দে ভরে তুলুন। যাই করুন, এই ব্যবস্থায় পেছনে পরমেশ্বর ভগবানের এক বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানতে হবে। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন চরম দুঃখজনক অবস্থায় পাণ্ডবদের বলে ফেলেছিলেন যে পিতামহ ভীষ্ম ধারণাই করতে পারতেন না কিভাবে তাদের এত দুঃখ নির্যাতন ভোগ করতে হলো। সেখানে পাণ্ডবরা সকলে পরম ধার্মিক মহারাজ দ্বারা পরিচালিত, ভীম ও অর্জুন দুই মহাবীর দ্বারা সুরক্ষিত। তার চেয়েও বড় কথা, পাণ্ডবরা সকলেই ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও স্বজন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় যে ভক্তকে রক্ষা ও দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ সাধন হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের এক বিরাট উদ্দেশ্য সাধন পরিকল্পনার একটি অংশ। অন্য একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, ভগবদ ইচ্ছায় ভক্ত যেমন সুখ দুঃখময় বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়, একজন সাধারণ মানুষও বিগত কর্মফল অনুযায়ী সেই রকম অবস্থায় পতিত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? সাধারণ কর্মীর চেয়ে উক্ত শ্রেয় হন কিভাবে? উত্তর হচ্ছে যে কর্মী ও ভক্ত এক পর্যায়ভুক্ত নয়, তারা একই ঈশ্বরে অবস্থিত নয়, জীবনের যে অবস্থায় থাক না। কর্মবীজ বা সকাম কর্মের ফলে জন্ম মৃত্যু সংসার চক্রে তাকে ভ্রমণ করে চলতে হয় এবং সুযোগ মতো এই কর্মবীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। কর্মফলে একজন সাধারণ মানুষ বারবার জন্ম মৃত্যুময় সংসারে জড়িয়ে পড়ে। যেহেতু ভক্তের সুখ দুঃখ তার কর্মের অধীন নয়, তা ভগবানের এক সাময়িক ব্যবস্থায় ঘটে, তাই ভক্ত কর্মফলে জড়িত হয় না। কোনো ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্য সাধনে কেবল ভগবান সেই রকম ব্যবস্থা করেন। পূর্ণ কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে কর্মী স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, আর পাপ কর্মের ফলে কর্মী নারকীয় জীবন ভোগ করে। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত তথাকথিত পূর্ণ কর্মই করুন, বন্ধন বা পাপ কর্মই করুন, তার যেমন ঊর্ধ্বগতি লাভ হয় না, তেমনি অধোগতিও হয় না, পক্ষান্তরে সে বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়। এতএব ভক্তের সুখ দুঃখ এক পর্যায়ভুক্ত নয়। অজামিল উদ্ধার প্রসঙ্গে ভৃত্যদের প্রতি যমরাজের নির্দেশ থেকে এই সত্যে দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায়, যারা ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করে না বা তার রূপ গুণ লীলাদি স্মরণ করে না, তাদের কাছে জানবার জন্য যমরাজ তার দূতদের নির্দেশ দেন। আবার ভক্তদের কাছে কখনো না কখনো যাওয়ার জন্য যমরাজ দূতদের নির্দেশ দেন। পক্ষান্তরে কখনো সাক্ষাৎকার হলে ভক্তদের ভক্তি ভরে প্রণাম জানাতে যমদূতদের তিনি উপদেশ দেন। এই জন্য জড় জগতে ভক্তদের ঊর্ধ্বগতি বা অধোগতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কেননা মায়ের দেওয়া শান্তি এবং শত্রু নির্যাতনের পক্ষে অনেক প্রবাদ রয়েছে। এই জন্য ভক্তের দুর্গতি আর এক সাধারণ কর্মীর দুর্গতি এক পর্যায়ভুক্ত হয়। এখানে আরেকটি প্রশ্ন উঠতে পারে, ভগবান যদি সর্বশক্তিমানই হন, তাহলে ভক্তের জীবন দুঃখময় করে তাকে তিনি শুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন কেন? উত্তর হচ্ছে, ভক্তের জীবন দুঃখপূর্ণ করে তোলার পিছনে ভগবানের কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। কখনো কখনো এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্গত লোকদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি অনুরাগ ও আসক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যেমন দ্বারকার উদ্দেশ্যে পাণ্ডবদের রাজধানী ত্যাগ করবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ের অনুমতি চাইলেও কুন্তী দেবী বললেন, হে কৃষ্ণ, দুর্দিনে তুমি সর্বদাই আমাদের পাশে ছিলে, কিন্তু আজ আমরা রাজকীয় পদে উত্তীর্ণ হয়েছি বলে তুমি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছ। তাই তোমাকে হারানোর চেয়ে দুঃখপূর্ণ জীবনী বরং আমরা অধিক পছন্দ করি। ভক্তের দুর্দিন উপস্থিত হলে তার ভগবত সেবা অনেক বৃদ্ধি পায়। তাই ভক্তের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করতেও কখনো কখনো ভগবান তাকে সুদর্শন যুক্ত করেন। তাছাড়া যারা জীবনে তিক্ততা অনুভব করছে তাদের কাছে সুখের মধুরিমা আরো মধুর হয়ে ওঠে। দুঃখে জর্জরিত ভক্তকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই শুধু ভগবান এই জড় জগতে অবতরণ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যদি ভক্ত দুঃখ তাপগ্রস্ত না হতো, তাহলে ভগবান জগতে অবতরণ করতেন না।
বিভিন্ন অসুর বা দুষ্কৃতিকারীদের বধ তার বিভিন্ন শক্তি দ্বারা সহজে হতে পারে। কেবল তার বহিরঙ্গা শক্তি দুর্গা দেবী দ্বারা বহু অসুর নিহত হন। এই রকম অসুর বধ করবার জন্য স্বয়ং ভগবানের জগতে অবতরণের কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু ভক্ত দুর্দশাগ্রস্ত হলে ভগবানকে অবশ্যই আসতে হবে। হিরণ্যকশিপুকে বধ করবার জন্য ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাব হননি, বরং প্রহ্লাদ মহারাজকে দেখতে ও আশীর্বাদ দান করবার জন্য তিনি জগতে আবিষ্কৃত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, একদিনে মহারাজের চরম দুঃখ দান করায় ভগবান অবতরণ করেছিলেন। ঘোরা অন্ধকারময় যজ্ঞের পর যখন প্রাতে সূর্যের উদয় হয় তা খুবই মনোরম। প্রখর উত্তাপের পথ শীতল জল খুবই সুখপ্রদ, আর হিম তুষার শীত ঋতুর পর উষ্ণ জল খুবই আরামদায়ক। সেই রকম জড়জাগতিক অভিজ্ঞতার পরও যখন সে বোধবয় ভক্ত চিন্ময় আনন্দ অনুভব করে, তার জীবন আরও সুখকর ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ভগবান শ্রীহরি আরও বলতে লাগলেন, আমরা ভক্তের যখন জড়জাগতিক সফল বিষয় হারায় এবং স্বজন পরিবার বন্ধু তাকে ত্যাগ করে, তাকে রক্ষা করে প্রতিপালনের আশ্রয় নেয়। এই প্রসঙ্গে শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর একটি সুন্দর গীতিকা রচনা করেছেন। হ্যাঁ প্রভু নন্দসুত বৃষভানুসুতায়ত করুণা এই নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাজ্যাঙ্গা পায়, তোমা বিনা কে আছে আমার। ভক্তি যখন ধন ও পরিবার ত্যক্ত হয়, তথাকথিত পতিত হয়, সে আবার পূর্বের ধন সম্পদ পূর্ণ অবস্থা লাভের চেষ্টা করে। বারবার চেষ্টা করলেও শ্রীকৃষ্ণ প্রতিবারই তার সমস্ত সম্পদ হরণ করেন। অবশেষে জড় কর্মে নিরাশ হয়। ওই নিরাশের মধ্যে সে পরমেশ্বর ভগবান হবির শ্রীর চরণ কমলে পূর্ণ শরণাগত হয়। এই রকম ব্যক্তিদের ভঙ্গসঙ্গ লাভের জন্য অন্তর্যামী ভগবান উপদেশ দান করেন। ভক্ত সান্নিধ্যে তারা ভগবানের সেবা আগ্রহী হন এবং কৃষ্ণা অনুশীলনের উন্নতি সাধনের সকল সুযোগ সুবিধা অচিরেই তারা ভগবানের কাছে প্রাপ্ত হন। কিন্তু অভক্তেরা তাদের বৈষয়িক জীবনযাত্রা রক্ষায় খুবই সতর্ক। তাই এরকম অন্তররেখা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সেবা করতে পারে না। পক্ষান্তরে শীঘ্র জড় সুযোগ সুবিধা লাভ করার জন্য দেবাদিদেব শিব ও অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে। ভগবদ্গীতায় তাই উল্লেখ বলা হয়েছে, কালক্ষন্ত তাদের বুদ্ধি পরিণত হয় পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ বশত। হরি ভক্তরা মূরের মতো কখনো দেবতাদের শরণাপন্ন হয় না। দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত। ধন্যবাদ।